Hello. Good afternoon. തുടങ്ങാം. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, madam. Okay. Okay, let us Yeah. start, Krishna. Krishna? Yes, ma'am. Good afternoon, Narayanan. Today, with the Physical Science Association, is going to celebrate the International Day of Human Space Flight. It was on 12th April 1961 that the first human space flight carried out by Yuri Gagarin, a Soviet citizen, launched. This historic event opened a new way for space explorations, which will benefit the entire human population. Here, we take this opportunity to take you all to the outer world. Let's begin our program with our college aunt. Maker of teachers, you molded us fine. Pray we to God for thy eternal life, and deep in our hearts, your motto we bear. Dominus mea, illumination. Atop the hills where institutions fill, Providence bless what Mark Gregorians build. Yemen altars of wisdom spreading light. Our college hello makes every barrel torch. Maker of teachers, you molded us fine. Pray we to God for thy eternal life, and deep in our hearts, your motto we bear. Dominus mea, illumination. Though far away, just a college it seems. Nearing one knows much more that it is. May all the world be grace to your name. Theophilus, mother, I wish be with thee. Maker of teachers, you molded us fine. Pray we to God for thy eternal life, and deep in our hearts, your motto we bear. Dominus mea, illumination. Prayer is the means of bringing about orderliness, peace, and response in our daily acts. Let's have the prayer. അറിവും അലിവും അൻപും നിറച്ചു അകലെ നാം മനുഷ്യനെ
അനുദിനം നയിക്കും ആനന്ദ ദീർഘായുസ്സിൻ ആത്മീയ കിരണമാ ചൈതന്യമേ നയിക്കണേ എന്നെ നീ എന്നും നയിക്കണേ എന്നെ നീ. തിയോഫിലോസിൻ കിരണമാം ഞങ്ങളെ തിയോഫിലോസിൻ കിരണമാം ഞങ്ങളെ ഉന്നതമാം ഉണ്മയെ ഉൾക്കൊള്ളുമാറാക്കണം ഉന്നതമാം ഉണ്മയെ ഉൾക്കൊള്ളുമാറാക്കണം അറിവും അറിവും അൻപും നിറച്ചു അബലനാമനുജനെ അനുദിനം നയിക്കും ആനന്ദ ദീർഘായുസ്സിൻ ആത്മീയ കിരണമാ അചഞ്ചല ചൈതന്യമേ നയിക്കണേ എന്നെ നീ എന്നും നയിക്കണേ എന്നെ നീ. It's the right time to show you an interesting video on space flight. Enjoy. Yuri Gagarin, first man in space. In April 1961, cosmonaut Yuri Gagarin was helped into his spacesuit and made his way to the launch pad. He climbed into the Vostok spacecraft, wondering if he would return back to Earth, but was calm. At 9:07 a.m. Moscow time, as the engines rumbled, Gagarin said, "Let's go." The rockets blasted off into space, and in 10 minutes, the Vostok spacecraft separated from the launch rocket. Gagarin was in space, orbited Earth for 108 minutes during the flight. As he made re-entry, the cables joining the Vostok's descent module to the service module failed to detach properly, almost causing disaster as it violently shook Gagarin, until they eventually pulled apart. As he re-entered Earth's atmosphere, he experienced forces up to 8 times the pull of gravity, but remained conscious. Because the Vostok spacecraft had no engines to slow down its re-entry upon landing, Gagarin had to eject out and parachute to Earth. He landed safely near the Volga River. Yuri Gagarin was made a national hero of the Soviet Union and became a global celebrity. He died on March 27, 1968. It was both interesting and informative, right? Next, I call upon Anjunath, the Association Secretary of Cosmos, for the welcome speech. Good evening, all. Thank you all for joining with us. Our institution is a pioneer in education due to the great leadership of our respected principal, Dr. K.Y. Benedict,
On behalf of everyone, a warm welcome you, sir. We are ecstatic to have our guest, Dr. Anand Narayanan, sir. We believe that this is an excellent opportunity to learn from you and be inspired to think beyond. On behalf of everyone, I extend a warm welcome you, sir. I would like to welcome our mentor, Dr. Nina Thomas. Without her support, we cannot move forward. And a very warm welcome to all our teachers, alumni, seniors, and my dear friends. Let's make a fantastic move together. Thank you. Our principal is one who is there with immense support for all our programs. I invite our beloved principal, Dr. K.Y. Benedict, sir, for the presidential address. Good afternoon, respected Dr. Ananda Narayanan, Dr. Nina Thomas, Anjunath, the Secretary of the Physical Science Association, other members of the teaching and non-teaching faculty, dear respected students. Physical Science Association 2021-23 വർഷത്തിലെ സൊളസ്റ്റ അസോസിയേഷൻ വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കർമ്മ പരിപാടികൾ അവസരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഓഫ്ലൈനായും ഓൺലൈനായും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളെയും അവർക്ക് ആവേശം പകരുന്ന മറ്റു പല കർമ്മ പരിപാടികളെയും കണ്ടുപിടിച്ച് അവതരിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് വളരെയേറെ സന്തോഷകരമാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് ഡേ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് 2022 ഏതാണ്ട് കോവിഡിന്റെ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ നമ്മൾ മുക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. Sir, mute type, sir. എങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയം, ഈ ദിവസം അനുയോജ്യമായ ഒരു കലണ്ടറിലെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും ആചരിക്കാനും ഈ 365 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമുള്ള കലണ്ടറിൽ ഇനി എത്ര ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു പക്ഷേ 10-25 ദിവസം മാത്രമേ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള സെലിബ്രേഷന്റെയോ മറ്റാചരണങ്ങളുടെയോ പേരിൽ മുഴിഞ്ഞു വയ്ക്കാത്തതുള്ളൂ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ 3-4 വിശേഷങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ക്രമീകരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ താമസിയാതെ തന്നെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു ദിവസം മോർണിംഗിൽ ഒരു സെലിബ്രേഷനും ആഫ്റ്റർനൂണും മറ്റൊരു സെലിബ്രേഷനുമായി നിജപ്പെടുത്തുന്ന കാലം അനധിവിദൂര ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടി വരും എന്നുകൂടി ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഇവിടെ വളരെ പ്രസക്തമാണ്. നമ്മളെ എന്നും ഹരം പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മിഥ്യയോ ആണ് സ്പേസ്. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാകാം, നമ്മുടെ പുറത്തേക്കാകാം, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമാകാം, അനന്തവിഹായസിന്റെ ഏതെങ്കിലും കോണിലും അങ്ങേ അറ്റം വരെ നീളുന്നതുമായി ആകാം. നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ഉയർന്ന് പകർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അനേക വിഹായസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഭൗതികമായി നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്ന സ്പേസുമുണ്ട്. എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നമ്മളെ വേർതിരിക്കുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം മനസ്സിന്റെ സീമാതീതമായ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യവും വിസാരഹിതമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയും കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെയോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയോ ഏതേത് കോണിലും എത്തിപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം നമ്മളൊഴികെ ബാക്കി പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ജീവന്റെ അംശം മറ്റാരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള അന്വേഷണം താത്വികമായി പറഞ്ഞാൽ വളരെ തെറ്റായ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായി കാണുന്ന, നമ്മുടെ മാനസികമായും വൈകാരികമായും ശാരീരികമായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചുരുങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒതുക്കിക്കളയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിലപ്പുറം വിശ്വമാനവൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ വൈതരണികളെയും തടസ്സങ്ങളെയും പ്രത്യക്ഷത്തിലോ പരോക്ഷത്തിലോ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നതോ ആയ എല്ലാത്തരം തടസ്സങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിമിതിയും ഇല്ലാത്ത മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ
ഒരു 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 ഫ്ലൈറ്റ് നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ മാനുഷികമായി നിശ്ചയിക്കുന്ന ഏത് പേടകത്തെക്കാളും വളരെ സേഫായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു ഊർജ നഷ്ടവുമില്ലാതെ തിരികെ വരുന്നതിനും മറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ കേടുവരുത്താതെ തന്നെ സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഏതേത് തലങ്ങളിൽ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ക്രിയാത്മകതയുടെ ഏതു തലങ്ങളിലേക്ക് പറന്നു പോകുന്നതിനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന ഒരു അംശം നമ്മളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഈ ദിനത്തിന്റെ ആചരണത്തോടൊപ്പം അതിന്റെ ചിന്തയോടൊപ്പം ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യനെ പറ്റി നിർവചിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഹൂ ഇസ് എ മാൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പല പല തലങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് മാൻ ഈസ് ആൻ എൻറ്റിറ്റി ഹാവിങ് ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്നാണ്. BMS, ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്. ഈ ഒരു ത്രിവിധ തലത്തിലുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഇല്ലാതെ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി നിർവചിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന വിഷയം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്നതിനപ്പുറം മറ്റെന്തെങ്കിലും ജീവജാലങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടോ, ജലത്തിന്റെ അംശം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായി ഘടനാപരമായി തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജീവന്റെ അംശം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അതൊരു പ്രഹേളികയാണെന്നും അല്ല അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നും അൺഐഡന്റിഫൈഡ് ഒബ്ജക്ട്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ചില തെളിവുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. എങ്കിൽ അതിനെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അനന്തനാരായണൻ വിശദീകരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും നാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ട്. നമ്മൾ ഭൗതികമായി കണ്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സർവ്വവ്യാപിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു 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 പ്രപഞ്ച സത്യത്തിന്റെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന നമ്മളെ പോലെയുള്ള മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഭൗതികതയുടെ ഒരു വലിയ കൂടാരമണിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അതിമാനുഷികവും അതിഭൗതികവും അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികതയുടെ അപ്പുറത്തുള്ള മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള സ്പിരിറ്റ്, മൈൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ച വികസിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സന്നിവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ശക്തിസിദ്ധികളെ നമ്മൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അത് തരുന്ന സന്ദേശം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇനിയും വളരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ എത്രയോ പരിമിതരാണ് എന്ന സത്യം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ പരിമിതപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ ആനന്ദത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയത്തെ മറ്റൊരു ആംഗിളിൽ കൂടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടി സന്നദ്ധനായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന അനന്തനാരായണനെ, പ്രത്യേകിച്ച് നാഷണൽ സ്പേസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രൊഫസർ അനന്തനാരായണനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ യോഗത്തിലേക്കും മാർ തിയോഫിലോസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് കുടുംബത്തിലേക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഔദ്യോഗികമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാ അഞ്ജുനാഥ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളെയും കോളേജ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളെയും അതിന് സവിശേഷമായ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഡോക്ടർ നീന തോമസിനെയും പ്രത്യേകമായി ആശംസ അറിയിക്കുകയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും എല്ലാ നന്മകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയം വളരെ സംലഭ്യതയുള്ളതും സന്തുഷ്ടി പകരുന്നതും സാധിഷ്ടപൂർണവുമായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യും. താങ്ക് യു. Thank you, sir, for your words. Space, is it a mystery or history? Aishwarya, what do you think about it? Exactly, it is a mystery. As you all know, today, along with the celebration of International Day of Human Space Flight, we are officially inaugurating the Physical Science Batch 2021-23. So we have a chief guest and a personality to inaugurate this auspicious ceremony, Professor Anand Narayanan, sir, from Department of Earth and Space Sciences under Indian Institute of Space Science and Technology. Professor Anand Narayanan did his bachelor degree in Electrical and Electronics from CET and did his MS and PhD in Astronomy and Astrophysics from Pennsylvania State University. He have experience as assistant scientist in Department of Astronomy, University of Wisconsin-Madison, and now successfully continuing the professorship at Indian Institute of Space Science and Technology. His research work tried to discover reservoirs of baryons in circumgalactic medium and intergalactic medium. The work of his team added significant amount of detail to the ongoing global research efforts in this particular field of extragalactic astronomy. Thus, we got a right personality to handle this session, and so we request you to inaugurate our association as well. Thank you. Thank you, Aishwarya. Am I audible? Exactly, sir. Yeah. Okay. Thank you, Aishwarya, for the
short, sweet introduction. Most respected Principal Dr. K.Y. Benedict, Bursar of the college, Association Secretary Anjunath, B.Ed, M.Ed faculty members, and all the students who have tuned in and who are getting trained to be teachers. Let me extend my warm greetings to all of you. It is a great honor. It's an absolute honor and pleasure for me to be with all of you this evening, join all of you on this day of your association's inauguration. I would like to thank especially Dr. Neena Thomas and Anju for inviting me to this event. I'm sorry I was 5 minutes late for it. I just came from a meeting, but thanks for patiently waiting. I know that there are many exciting programs that are lined up after my talk, so I'm not going to make a lengthy speech for this inauguration. വലിയൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ജനിച്ചു വളർന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പട്ടത്തുള്ള സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിലാണ്, മാറിവാനേഴ്സിന്റെ അതേ മാനേജ്മെന്റ് ഉള്ള സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മാർ തിയോഫിലിസ്റ്റ് ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തികളാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരെ ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഈ ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നിന്ന് വന്ന പലരെയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ. So having grown up in Trivandrum, I know the importance that Marivaneous institutions, including the Theophilus Teacher Training College, has played in the kind of important role that it has played in higher education in the state of Kerala. So it's a great honor for me to be a part of this event. Let me formally wish the new association a very exciting and very protective 2 years. And I would also like to extend my congratulations to all those students who will be graduating at the end of this academic year with bachelor's and master's degree in education. ഇതിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലരും ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. And you are all going to be starting a very noble career of being a teacher shortly. So I want to wish from the bottom of my heart, I want to wish all of you the very best in your career as a teacher. With those words, let me formally announce the Physical Science Association 2021-2023 as inaugurated. I want to wish the association all the very best in all its endeavors. So over to you, Krishna. Thank you, sir. Now I welcome Dr. Narayanan for his talk on the topic, Are We Alone in the Universe? Thank you. So I will keep this presentation short. പല ഡിസിപ്ലിനിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമല്ല, there are people from the arts field also. So I will make this presentation very, very simple. The title of this presentation, as you probably know already, is Are We Alone in the Universe? അനാദിയായ കാലം തൊട്ട് നമ്മുടെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന ആകാശത്തെ നോക്കി മനുഷ്യൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഈ ജീവൻ എന്ന പ്രതിഭാസം ഭൂമിയിൽ മാത്രമാണോ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്കും അപ്പുറം, മേ ബി ഈവൻ സൗരയുഗത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾക്കും അപ്പുറം മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവൻ എന്ന പ്രതിഭാസം, ലൈഫ് ആസ് എ ഫിനോമിനൻ, ക്യാൻ ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ബിയോണ്ട് ദ കൺഫൈൻസ് ഓഫ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം? Or is it that we are truly alone in this universe? So this is one of the most profound questions that have occupied the human mind for centuries. And in the last 20 to 30 years, for about 3 decades, some very interesting developments in the field of astrophysics, Jyotishastra advancements, have allowed us to address this question in a scientifically meaningful way. And today's presentation is going to be about that. നമുക്ക് ശാസ്ത്രം ഈ ചോദ്യത്തിന് എന്ത് ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്? Are we alone in this universe or are we not? എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്. So let me start by sharing my slides. And just a second. So one of you can tell me whether the
slide is visible. ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്താൽ ഞാൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ടോക്കിംഗ്. Yes, sir, it's visible. Okay. Thank you. So, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 20 to 30 ഇയേഴ്സിലുള്ള അസ്ട്രോണമിയിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചില ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ആർ ഡയറക്ട്ലി അഡ്രസ്സിംഗ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ലൈഫ് എൽസ്വെയർ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ്. ഭൂമിയിലല്ലാതെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ജീവൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ആദ്യത്തെ ഒരു പടിയായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ജീവൻ എന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് ഒരു പ്ലാനറ്റിന്റെ ഒരു പ്ലാനറ്റിന്റെ എൻവയറൺമെന്റ് വേണം. നമുക്കല്ലാതെ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽ നമുക്ക് ജീവൻ എന്നുള്ള പ്രതിഭാസം നമുക്ക് വിഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി കനോട്ട് ഇമാജിൻ ദാറ്റ്. Life requires a stable environment. Life requires a planetary environment. Atmosphere ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്ററി എൻവയറൺമെന്റിൽ മാത്രമേ ജീവൻ എന്നുള്ള പ്രതിഭാസം, നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ജീവൻ എന്ന പ്രതിഭാസം ഉടലെടുക്കുകയും അതിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റുകയുള്ളൂ. So therefore the question that we can ask is, are there planets around other stars? ആകാശത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന കോടാനുകോടി നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ, അതോ സൂര്യന് ചുറ്റും മാത്രമാണോ പ്ലാനറ്റ്സ് ഉള്ളത്? അപ്പോ നമ്മുടെ സൗരയൂഥം ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ലോകമൊന്നുമല്ല. സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിൽ ഏകദേശം 200 ബില്യൺ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/9 ഈ 200 ബില്യൺ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒരു നക്ഷത്രം മാത്രമാണ് സൂര്യൻ. സൂര്യന് ചുറ്റും കുറെ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ സൂര്യൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ്, വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആകാശത്ത് കാണുന്ന പല നക്ഷത്രങ്ങളും. അപ്പൊ അതിന് ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ്, എന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഗസ് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് സയന്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 20 to 30 ഇയേഴ്സിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായി നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും, മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെയാണ് എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സോ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സൗരയൂഥത്തിന് അപ്പുറത്ത് മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും വലം വയ്ക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ, അതാണ് എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സോ പ്ലാനറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതിന് 2-3 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു നക്ഷത്രത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു വസ്തുവാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പിക്ചറിൽ സൂര്യന് ചുറ്റും വലം വയ്ക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഒരു 2 സ്കെയിൽ കറക്റ്റ് റേഷ്യോ സൈസിലുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സൂര്യൻ ഉണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ മോസ്റ്റ് മാസീവ്, ദ biggest planet in the solar system, which is Jupiter is still 10 times smaller than the sun. And if you take a planet like the Earth is 100 times smaller than the sun. So what that means is planets are incredibly small when compared to a star. Now you imagine that when you are looking at the night sky, രാത്രിയിലെ ആകാശത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് 100, 1000, 10,000, ലക്ഷമോ പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ അകലെയാണ്. പ്രകാശ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രകാശം ഒരു വർഷത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ പ്രകാശത്തിന് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും 7 തവണ വലം വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത്ര വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രകാശം 100, 1000, 10,000 അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷമോ വർഷം എടുക്കും നമ്മൾ ആകാശത്ത് കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളിലേക്ക് എത്താൻ. അപ്പൊ ഇത്രയും അപാരതയിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്കൊരു ഒരു ഡോട്ട് ആയിട്ടേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇറ്റ് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് എ പോയിന്റ് സോഴ്സ്. നക്ഷത്രം തന്നെ ഒരു ബിന്ദുവായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും വലം വയ്ക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ അതിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ്, ഒരു ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചുമ്മാ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി ഒരു ചിത്രം എടുത്താൽ നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണും, പക്ഷെ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രഹത്തെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതാണ് ഒരു കാരണം, ഒരു പ്രധാന റീസൺ. മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളതിന്റെ വേറൊരു കാരണം, ഒരു നക്ഷത്രം ഒരു ഗ്രഹത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ പ്രകാശമുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വിസിബിൾ വേവ് ലെങ്ത് റീജിയണിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട്, നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ലൈറ്റിൽ
ഒരു നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഗ്രഹത്തെക്കാളും ബില്യൺ ടൈംസ് ബ്രൈറ്റർ ആണ്. ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/9. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നക്ഷത്രത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് ബില്യൺ ഫോട്ടോൺസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും, അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഒരു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വലിയ സ്റ്റേഡിയം ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ്, നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു വലിയ 1000 വാട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിന് തൊട്ടടുത്തൊരു മിന്നാമിനിങ് വന്നിരുന്നാൽ നമ്മൾ ആ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിന്റെ ഗ്ലെയർ കാരണം നമുക്ക് ആ മിന്നാമിനിങ്ങിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ്സിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ അസ്ട്രോണമേഴ്സ് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവരും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത്, star is incredibly bright when compared to the planet. So when we try to take an image, the brightness of the star will glare out the surrounding region and it will be very difficult to see the faint planet in its vicinity. So ഇത്തരം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ്സിനെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. So but fortunately there are some indirect methods for finding extrasolar planets. ഈ മെത്തേഡ്സിന് ഞാനിപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള 2 മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് റേഡിയൽ വെലോസിറ്റി മെത്തേഡ്, രണ്ടാമത്തത് ട്രാൻസിറ്റ് മെത്തേഡ്. ഈ പേരൊന്നും കേട്ട് നമ്മൾ പരിഭ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. യു ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് there are 2 ways of finding extrasolar planets indirectly. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ 2 മെത്തേഡിലും നമ്മൾ ആ എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റിനെ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ, നമ്മുടെ മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നക്ഷത്രത്തിലാണ്. ആകാശത്ത് രാത്രി കാണുന്ന നക്ഷത്രത്തെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേക ബിഹേവിയർ, നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ആ നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ള അനുമാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു. So we don't directly see the extrasolar planet. Our observation is confined to the star, and based on some behavior of the star, we come to the conclusion that there is a planet around it. So since we don't directly see the planet, both these techniques are called indirect methods. So ഇതിനകത്ത് റേഡിയൽ വെലോസിറ്റിയും ട്രാൻസിറ്റും എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാം. ഹൈസ്കൂൾ ലെവലിലുള്ള ഫിസിക്സ് മാത്രമേ ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് റേഡിയൽ വെലോസിറ്റി മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. റേഡിയൽ വെലോസിറ്റി മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പടം നമ്മുടെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. സാധാരണ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർ പ്ലാനറ്റ് സിസ്റ്റം എടുത്താൽ, നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സൂര്യനെ വലം വെക്കുന്നു എന്നാണ്. ഓൾ പ്ലാനറ്റ്സ് ആർ റിവോൾവിംഗ് ദ സൺ. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് എൻറ്റയർലി കറക്റ്റ്. സൺ ആൻഡ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഹാവ് എ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. ഈ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന് ചുറ്റുമാണ് പ്ലാനറ്റ്സ് കടന്ന് കറങ്ങുന്നത്. സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു സീസോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, ദ പോയിന്റ് വേർ ദ 2 ഫോഴ്സസ് ബാലൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി റെഫർ ടു ആസ് എ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സണ്ണും ജൂപ്പിറ്ററും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സണ്ണും ജൂപ്പിറ്ററിനും ഒരു സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഉണ്ട്. ഈ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന് ചുറ്റുമാണ് ജൂപ്പിറ്റർ വലം വെക്കുന്നത്. പക്ഷെ സൺ ജൂപ്പിറ്ററിനേക്കാളും ഒരുപാട് ഭാരമുള്ള ഒരു വസ്തു ആയതുകൊണ്ട് ഈ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനകത്ത് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയും സൂര്യനും എടുത്താലും ഭൂമി വലം വെക്കുന്നത് ഭൂമി സൂര്യൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിനെയാണ്. പക്ഷെ അതും സൂര്യനകത്ത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ഒരു സാർവലൗകികമായിട്ട് പറയുന്നു, ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം, സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സൂര്യനെ വലം വെക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇൻ റിയാലിറ്റി they are orbiting around the center of mass. So what is interesting here is that because the planet is orbiting around the center of mass, for this to remain as a dynamically stable system, ഈ നക്ഷത്രത്തിന് അചഞ്ചലമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. The star will also have to revolve around the center of mass for this to be dynamically stable. നക്ഷത്രം അവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരിക്കില്ല. നക്ഷത്രവും ഈ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന് ചുറ്റും കടന്ന് കറങ്ങുകയായിരിക്കും. അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അത് ഈ ഒരു ആനിമേഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇതൊരു യഥാർത്ഥ ഡേറ്റ അല്ല, ഇതൊരു ആനിമേഷൻ മാത്രമാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഇതൊരു നക്ഷത്രവും നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ഗ്രഹവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ പ്രഭാവത്തിൽ ആ നക്ഷത്രം ആ സ്റ്റാർ പ്ലാനറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിനെ വലം വെക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്ലാനറ്റും ആ സ്റ്റാർ പ്ലാനറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ അറൌണ്ട് ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്, ഇതിനെ വോബിൾ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വോബിളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സ് മോഷൻ എന്ന് പറയും. ഇതിനെ നമ്മളൊരു ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയില്ല, കാരണം ആ നക്ഷത്രം വളരെ ചെറിയ സർക്കിൾസിലാണ് കറങ്ങുന്നത്. കാരണം അതിന് ഭാരം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എപ്പോഴും ആ നക്ഷത്രത്തിന് അടുത്തായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ ചെറിയ സർക്കിളിലായിരിക്കും കറങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഓർബിറ്റ് എന്നുള്ളതിനേക്കാളും അതിനൊരു ഉലച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓസിലേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോബിൾ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വോബിളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സ് മോഷൻ എന്ന് പറയും. ഈ വോബിൾ മോഷൻ ആണ് അസ്ട്രോണമേഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ള അനുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ. ഗ്രഹം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും വേറൊന്നും ബലം വെക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നക്ഷത്രം സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരിക്കും, സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും. But if there is an exoplanet revolving around that star will not be stationary, it will be wobbling. It will be exhibiting this wobble motion. So ഈ wobble motion എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്ക് ചുമ്മാ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നക്ഷത്രം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് അകലെയാണ്. So they only appear as point sources. അപ്പോൾ നമ്മൾ the only way to measure this wobble motion is by recording the spectrum of that star. സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഒരു പ്രിസത്തിനകത്ത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ അതിന്റെ എതിർവശത്ത് നമ്മുടെ മഴവില്ലിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള വർണ്ണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ സ്പെക്ട്രം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റെയിൻബോ ഓഫ് കളേഴ്സിനെ പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് അതൊരു സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫിലേക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ് ആ ലൈറ്റിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സ്പെക്ട്രം തരും. അപ്പൊ ഈ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുക, ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആനിമേഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇതൊരു സ്റ്റാർ ആണ്, ആ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നടുക്കുള്ളത്. അതിന് ചുറ്റും ഒരു പ്ലാനറ്റ് കിടന്ന് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റേഡിയൽ വെലോസിറ്റി മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ആ പ്ലാനറ്റിനെ കാണുന്നില്ല ശരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആ പ്ലാനറ്റിനെ ഈ ആനിമേഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ വി ഓൺലി ഒബ്സർവ് ദ സ്റ്റാർ. Now we collect light from the star, we send it to a spectrograph. The spectrograph will produce a spectrum. It will render a spectrum. ആ സ്പെക്ട്രം ആണ് ഈ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, റെയിൻബോ ഓഫ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട്. ആ സ്പെക്ട്രം നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. ആ സ്പെക്ട്രം ബ്ലൂയിലോട്ടും റെഡിലോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് എന്നും റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് എന്നും പറയും. പ്രകാശം സ്ഫുരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം ബ്ലൂവർ വേവ് ലെങ്ത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. പ്രകാശം സ്ഫുരിക്കുന്ന ഒരു അതേ വസ്തു നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോൾ അത് റെഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രമിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ഇതിനെ ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ഷിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റും റെഡ് ഷിഫ്റ്റുമാണ് റേഡിയൽ വെലോസിറ്റി മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊരു ഷിഫ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പെക്ട്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ആ സ്റ്റാർ സ്റ്റേഷനറി അല്ല, അത് ഒരു ചെറിയ സർക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഓസിലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുക, ഇതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്ര വലുതാണ് ഈ ഓസിലേഷൻ, ഈ ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത്, ആ ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് റെഡ് ഷിഫ്റ്റിന് എടുക്കുന്ന സമയ ദൈർഘ്യം എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് ഈ നക്ഷത്രത്തിന് ഈ ഉലച്ചിലുണ്ടാകാൻ കാരണമായ എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റിന്റെ ഭാരവും ആ എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ് എത്ര അകലെയാണ് നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്നുള്ളതും, ആ എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ് ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന് ഗ്രഹത്തിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന് ചുറ്റും ഒരിക്കൽ ഓർബിറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണെന്നുള്ളതും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So in radial velocity method, even though we don't see the planet, by measuring the wobble motion of the star, we can infer or we can discover extrasolar planets and we can infer some properties of that extrasolar planet from that. So this is the essence of radial velocity method. ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്, നമ്മള് സമയം അധികം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് സം ഓഫ് ദീസ് സ്ലൈഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്നീക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഈ റേഡിയൽ വെലോസിറ്റി, അതായത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്പെക്ട്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ആ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റും റെഡ് ഷിഫ്റ്റും മെഷർ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് അതിന് ചുറ്റും ഒരു എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക. ആ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ ആദ്യമായിട്ട് സൗരയുധത്തിന് പുറത്ത് സൂര്യന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്തുന്നത് 1995 ആ ഡിസ്കവറി നടത്തിയത് 2 സ്വിസ് അസ്ട്രോണമേഴ്സ് ആണ്. ഒരാളുടെ പേര് ദിദീർ ക്യുലോസ്,
അദ്ദേഹമാണ് ഈ വലതുവശത്തുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്ന മിഷേൽ മെയാർ. ഇവര് രണ്ടുപേരും ചേർന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റിനെ, മറ്റു നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഗ്രഹത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആ ഡിസ്കവറി 1995 നടന്നതെങ്കിലും 25 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2017 ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ആ ഒരു ഡിസ്കവറിക്ക് നൊബേൽ സമ്മാനം, ഫിസിക്സിലെ നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടി 25 years later. ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 50 പ്രകാശ വർഷം അകലെയുള്ള 51 പെഗാസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തിലാണ്. അപ്പോ ആ 51 പെഗാസിയിലേക്കുള്ള ഒരു സൂമിനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകാശത്ത് കോൺസ്റ്റലേഷൻസിനെ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെഗാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഉണ്ട്. ആ കോൺസ്റ്റലേഷന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര ബ്രൈറ്റ് ഒന്നും അല്ലാത്ത ഒരു നക്ഷത്രമാണ് 51 പെഗാസി. ഈ 51 പെഗാസി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാറിന് ചുറ്റുമാണ് ആദ്യത്തെ എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആ 51 പെഗാസിയിലേക്ക് സൂം ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. ഈ 51 പെഗാസി ആണ് ആദ്യത്തെ എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഈ എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ്സിന്റെ ഫീൽഡ് ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി. 1995 ഫസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റിനെ റേഡിയൽ വെലോസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം തുടരെ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും പുതിയ എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ്സിനെയും അവർ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങനെ റേഡിയൽ വെലോസിറ്റി മെത്തേഡ് വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നീക്കായി മാറി. ഒരുപാട് ഒബ്സർവേറ്ററീസ്, ഭൂമിയിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഒബ്സർവേറ്ററീസ് അവരുടെ ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പല എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ്സിനെയും ഈ റേഡിയൽ വെലോസിറ്റി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നീക്കാണ് ഈ ട്രാൻസിറ്റ് മെത്തേഡ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റേഡിയൽ വെലോസിറ്റി പോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ആ ഗ്രഹത്തെ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ല, നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ള അനുമാനത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ നക്ഷത്രത്തിനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്. സോ ഒബ്സർവേഷൻ ഇസ് ഓൺ ദ സ്റ്റാർ ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് സം certain behavior of the star we conclude that there is a planet. റേഡിയൽ വെലോസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റാറിന്റെ ഉലച്ചിൽ, അതിന്റെ ഒരു ഓസിലേഷൻ ആണ് മെഷർ ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്റ് മെത്തേഡില് നമ്മൾ ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക, ആകാശത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് എത്ര പ്രകാശം വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന നക്ഷത്രത്തിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രഹം ആ നക്ഷത്രത്തിന് മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ പ്ലാനറ്റ് ആ സ്റ്റാറിന്റെ കുറച്ച് സർഫസ് ഏരിയ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ്, ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ലൈറ്റ് നമ്മളിൽ എത്തില്ല. അതിനർത്ഥം ആ സ്റ്റാറിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിമ്മാകും. ആ പ്ലാനറ്റ് നമ്മുടെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ്, നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് ആ പ്ലാനറ്റ് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് പഴയ പോലെയാകും. അതാണ് ഈ ആനിമേഷനിലൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ, വൈ ആക്സിസിൽ ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സും എക്സ് ആക്സിസിൽ ടൈം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. അപ്പൊ ആ സ്റ്റാറിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിന് മുന്നിലൂടെ ഒരു പ്ലാനറ്റ് ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്റ്റാറിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ചെറുതായിട്ട് കുറയുന്നു. കാരണം ആ പ്ലാനറ്റ് ആ ചെറിയൊരു പോർഷനിലുള്ള ലൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. വീണ്ടും ഈ പ്ലാനറ്റ് ഒരു തവണ ആ ഗ്രഹത്തെ, ആ നക്ഷത്രത്തെ വലം വെച്ച് ഈ പ്ലാനറ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഡിപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പീരിയോഡിക് ഡിപ്പ് ഇൻ ബ്രൈറ്റ്നെസ് is what provides us with the information that there is a planet around that star. So this is the essence of transit method. We constantly monitor brightnesses of stars randomly in the sky. Kore random sample of stars in the brightness constantly monitor ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ ഏതൊക്കെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി ആ ഡിപ്പ് ഇൻ ബ്രൈറ്റ്നസിനെ നമ്മൾ പഠിക്കും. അതിൽ നിന്ന് അതിന് ചുറ്റും ഗ്രഹമുണ്ട് എന്നുള്ള അനുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ സണ്ണിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്.
അപ്പൊ ഇത് പല ഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു ചെറിയ ഗ്രഹമാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിപ്പ് ഇൻ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആയിരിക്കും. ഒരു വലിയ ഗ്രഹമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the dip in brightness will be large, as shown in this animation. So here is a star, and around which there are two hypothetical planets. One of them is small and the other is big. When the small planet is transiting in front, മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിനെയാണ് transit എന്ന് പറയുന്നത്. So when the small planet is transiting, there will be a small dip in brightness. When the larger planet is transiting, there will be a larger dip in brightness. So what this is telling us is that the dip in brightness, if we can measure the dip in brightness, then that can be used to estimate the size of the planet. Radial velocity method il namukku planet inde bharam mass aanu kittunnathu. Transit method il namukku planet inde size estimate cheyan pattum. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു particular kind of dip എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വെച്ച് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ആ പ്ലാനറ്റ് ആ സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണെന്ന് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പ് ഇൻ ബ്രൈറ്റ്നസ് വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ആ പ്ലാനറ്റ് ആ നക്ഷത്രത്തിന് അടുത്താണ്. ഡിപ്പ് ഇൻ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ആ പ്ലാനറ്റ് ആ സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകലെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ബ്രൈറ്റ്നസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആ എക്സോ പ്ലാനറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പലതും ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Skip all these things. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസിറ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് അപ്പൊ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ 1995 ആദ്യത്തെ എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അത് റേഡിയൽ വെലോസിറ്റി ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ചാണ്. അതിനുശേഷം 1996-ൽ 7-ലൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ്സ് എല്ലാം റേഡിയൽ വെലോസിറ്റി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. പിന്നീടാണ് ട്രാൻസിറ്റ് മെത്തേഡിന് കുറച്ചുകൂടെ പ്രാധാന്യം വന്നു തുടങ്ങിയത്. ട്രാൻസിറ്റ് മെത്തേഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കെപ്ലർ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെയാണ്. 2009-ൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പാണ് കെപ്ലർ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ്. അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കടത്തി വിടാത്ത ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തരംഗങ്ങൾ നമുക്ക് സ്പേസിൽ നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ട്, ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വളരെ ടർബുലന്റ് ആണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കേരളത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദ സ്കൈ ഈസ് വെരി ക്ലൗഡി, ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്യാൻ ബി വെരി ടർബുലന്റ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ when you try to observe distant stars with telescopes that are situated on ground, the images that we get will not be very clear because the light as it passes through the Earth's atmosphere, it gets scattered. അപ്പൊ അന്തരീക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും നമ്മൾ പിന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ടേക്ക് ഷാർപ്പ്, വെരി ക്ലിയർ, വെരി ഷാർപ്പ് ഇമേജസ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ്. So there are many advantages, such similar advantages of putting a telescope in space. അതുകൊണ്ട് ഈ എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി, എക്സോ പ്ലാനറ്റ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉദ്ദേശവുമായിട്ട് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ടെലിസ്കോപ്പാണ് ഈ കെപ്ലർ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ് 2009-ൽ. 2018-ൽ കുറെ മെക്കാനിക്കൽ ഫെയിലിയേഴ്സ് വന്നത് കാരണം ആ ടെലിസ്കോപ്പ് ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്തു. എന്തായാലും ഈ ഒരു 10 വർഷത്തെ കാലയളവിൽ 2009 to 2018 10-year time period, Kepler Space Telescope discovered nearly 3,000 extrasolar planets orbiting many stars. There are 150,000 stars in the brightness constant ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ട്രാൻസിറ്റ് മെത്തേഡിലൂടെ ഏകദേശം 3000-ഓളം എക്സ്ട്രാസോളാർ പ്ലാനറ്റ്സിനെ ഈ കെപ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തു. കെപ്ലറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ വൈ ആക്സിസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ്സിന്റെ മാസ് ആണ്. എക്സ് ആക്സിസിൽ ആ പ്ലാനറ്റ്സ് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയം. അപ്പൊ 365 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം, ഭൂമിയിലെ ഒരു വർഷം. 100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 ദിവസം. 10⁻³ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000, അതായത് 1000 ഭൂമിയിലെ ദിവസം. അതാണ് എക്സ് ആക്സിസ്. ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡോട്ട്സ്, പിങ്ക് കളറിലും ബ്ലൂ കളറിലും ഒക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡോട്ട്സ് കെപ്ലർ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പിന് മുൻപ് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടുപിടിച്ച എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ്.
അതിനകത്ത് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിക്ക് സമാനമായിട്ട് ഭാരമുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ. 20 എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നെപ്റ്റ്യൂൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ 20 എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു ഡാഷ്ഡ് ലൈനായിട്ട് നെപ്റ്റ്യൂൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിനർത്ഥം നെപ്റ്റ്യൂണിന് സമാനമായിട്ട് ഭാരമുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ. 300 എന്നുള്ളതിന്റെ അവിടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ച് ജൂപ്പിറ്ററിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ജൂപ്പിറ്ററിന് സമാനമായിട്ട് ഭാരമുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിലെ മാസ് അത് പല ലെവലിലായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം, കെപ്ലറിന് മുമ്പ് അസ്ട്രോണമേഴ്സ് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ്സ് എല്ലാം വലിയ ഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു. ജൂപ്പിറ്ററിന് സമാനമായിട്ട് ഭാരമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു. ഭൂമിയെ പോലെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളൊന്നും അധികം കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നില്ല. അതിന് കാരണം നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നക്ഷത്രങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ധാരാളം പരിമിതികളുണ്ട്. എത്ര സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മെഷർമെന്റ്സ് എന്നുള്ളത് അതിന് ചില പരിമിതികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചെറിയ ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല ഭൂമിയിൽ ഇരുന്ന ടെലസ്കോപ്പുകൾ കൊണ്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു. കെപ്ലർ 2009 വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു. 2018 കെപ്ലർ മിഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു 10 വർഷം കാലയളവിനുള്ളിൽ കെപ്ലർ 3000-ഓളം പ്ലാനറ്റ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ പ്ലാനറ്റ്സുകളെയും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ ആ ഗ്രാഫ് ഇതുപോലെ മോഡിഫൈഡ് ആകും. ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മഞ്ഞ ഡേറ്റാ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കെപ്ലർ കണ്ടുപിടിച്ച എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ്. പല നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ബലം വയ്ക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ്. ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാം, കെപ്ലർ ഹാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റെവല്യൂഷനൈസ്ഡ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ് സ്റ്റഡീസ്. വളരെ കുറച്ച്, അതായത് മേ ബി ഒരു ഏതാനും 400-500 ഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രം ആയിരുന്നു നമുക്ക് കെപ്ലറിന് മുൻപ് അറിയാവുന്നത്. ഇന്ന് ആ നമ്പർ ഏകദേശം 5000-ഓളം എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ്സിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. അതിൽ തന്നെ കെപ്ലർ കണ്ടുപിടിച്ച ഗ്രഹങ്ങളിൽ പലതും ഭൂമിക്ക് സമാനമായിട്ട് ഭാരമുള്ള, ഭൂമിക്ക് സമാനമായി വലിപ്പമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളാണ്. എർത്ത് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് റേഡിയസ് ഉള്ള പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ്. So this is very exciting because now know that there are planets with similar sizes as compared to Earth orbiting other stars. ഈ രണ്ട് ടെക്നിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് റേഡിയൽ വെലോസിറ്റിയും ട്രാൻസിറ്റ് മെത്തേഡും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ്. നമ്മൾ നേരിട്ട് ഗ്രഹത്തെ കാണുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടതൊക്കെ ആനിമേഷൻസ് ആണ്, കോൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ നേരിട്ട് ഗ്രഹത്തെ കാണുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ഇസ് കൺഫൈൻഡ് ടു ദ സ്റ്റാർ. And based on those observations, we are coming to the conclusion that there are planets orbiting the star. പക്ഷേ ശരിക്കും the real deal would be if we can actually see the planet. ആ പ്ലാനറ്റിന്റെ ദൃശ്യം, അതിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രസന്റേഷന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ്സിന്റെ ദൃശ്യം എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം നക്ഷത്രങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഡോട്ട് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആകാശത്ത് കാണുന്നത്. ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ കാണുമ്പോഴും അത് ഡോട്ട് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുക. അതിനേക്കാളും ചെറിയ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോട്ടിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും. ഒരു നക്ഷത്രം വളരെ പ്രകാശമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു ഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഗ്രഹത്തെ കാണാൻ അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. So there are some challenges, there are some barriers in directly seeing extrasolar planets. പക്ഷേ ഒപ്റ്റിക്സിൽ ലൈറ്റിന്റെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്സിൽ ഉണ്ടായ കുറെ, ആ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായ കുറെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ്, പെർട്ടിക്കുലർലി അഡാപ്റ്റീവ് ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, ഒരു നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒപ്റ്റിക്സിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതോടുകൂടി നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷനിലുള്ള ആകാശത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിച്ചു, ഭൂമിയിലുള്ള ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ. അപ്പൊ ആ ടെക്നോളജി വന്നതോടുകൂടി എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ്സിന് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ്സിനെ എടുത്ത ഒരു യഥാർത്ഥ ദൃശ്യമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ. HR 8799 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ പേരാണ്, ഒരു കാറ്റലോഗ് നമ്പറാണ്. ആ നക്ഷത്രമാണ് ഈ നടുക്ക്, ഈ ഇമേജിന്റെ നടുക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അതവിടെ നമ്മൾ കറുത്തിട്ട് ഒരു പാട് പോലെയാണ് അത് കാണുന്നത്. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, നക്ഷത്രം വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഇമേജ് എടുത്ത ശേഷം ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ലൈറ്റ് ആ ഇമേജിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, എടുത്തു മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. എടുത്തു മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള വളരെ ഫെയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ നേർത്ത പ്രകാശമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത ലൈറ്റിന്റെ റെസിഡ്യൂവലാണ് നമ്മൾ നടുക്ക് കാണുന്നത്, അതിന്റെ അവശിഷ്ടം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ we can see 4 bright dots, B, C, D,
ഇ. ഇത് നാലും ഈ HR 8799 എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രത്തെ വലം വയ്ക്കുന്ന 4 ഗ്രഹങ്ങളാണ്, BCD എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഇമേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ചുറ്റും 4 ഡോട്ട് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് പ്ലാനറ്റ് ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. വളരെ ചെറിയ വേറെന്തെങ്കിലും വസ്തുവും ആകാം. അത് ഈ നക്ഷത്രത്തെ തന്നെയാണോ വലം വെക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ ഇമേജിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 9 to 10 years ആയിട്ട് ഈ ഒരു HR 8799 സിസ്റ്റത്തെ അസ്ട്രോണമേഴ്സ് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഏകദേശം 10 വർഷത്തോളം ഈ HR 8799 സിസ്റ്റത്തെ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം പല തവണയായി എടുത്ത ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ, ഇമേജസ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആനിമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇത് റിയൽ ഡേറ്റയാണ്, ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ അല്ല. പല സമയത്തെടുത്ത ഇമേജസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ മോഷൻ ഇന്റർപൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നീക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആനിമേഷൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു വിവരണം ഞാൻ തരാം. ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന കറുത്ത ഒബ്ജക്റ്റ് അതാണ് നക്ഷത്രം. ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ലൈറ്റ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ചുറ്റും കാണുന്ന 4 ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോട്ട്സ് അതാണ് നേരത്തെ കണ്ട BCDE എന്ന് പറയുന്ന 4 എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ്സ് ഈ നക്ഷത്രത്തെ വലം വെക്കുന്നത്. താഴെ 2009 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 2009 ഇമേജ് ആണിത്. ഈ ആനിമേഷൻ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വർഷങ്ങൾ മാറും, ഈ ഡേറ്റും മാറും, അതിനനുസരിച്ച് ഈ പ്ലാനറ്റ്സിന്റെ പൊസിഷനും മാറും റിലേറ്റീവ് ടു ദ സ്റ്റാർ. ദി ആനിമേഷൻ ഇസ് ഓൺലി 4 or 5 seconds long. So I'll just play it. ഒന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ്യാം. 2009 തൊട്ട് 2016 വരെ, അതായത് 7 വർഷം ഈ സിസ്റ്റത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി മോണിറ്റർ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഒരു 4 സെക്കൻഡിന്റെ വിഷ്വൽ ആണിത്. സോ യു ക്യാൻ ക്ലിയർലി സീ ദാറ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് റിവോൾവിംഗ് അറൌണ്ട് ദ സ്റ്റാർ. ആ 4 ഡോട്ട്സും ആ നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും കടന്ന് വലം വെക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നമ്മളെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇവോൾവ് ലൈഫ് ഫോംസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ അസ്ട്രോണമേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ അവരും കാണുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. സൗരയൂഥത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെയും ഒരുപക്ഷെ അവർ കാണില്ല. സൗരയൂഥത്തിന്റെ ഔട്ട്സ്കേർട്സിലുള്ള വലിയ ഗ്രഹങ്ങളായ ജൂപ്പിറ്റർ, സാറ്റേൺ, യുറാനസ്, നെപ്റ്റ്യൂൺ, സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രത്തിന് ഇതുപോലെ വലം വെക്കുന്നതായിട്ട് അവരും കാണും. വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആനിമേഷനിൽ നിന്ന് കണ്ട പോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് അടുത്ത് ചെല്ലുന്നവർ അവിടെ ഒരുപാട് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ലൈറ്റിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് വളരെ ഫെയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനറ്റ്സിനെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. So if there are alien astronomers on these planets, then when they look at our own solar system, they will probably see our solar system like this. 1-2 എക്സാമ്പിളും കൂടെ കാണിക്കാം. ബീറ്റ പിക്ടോറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറിന് ചുറ്റും ഉള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണിത്. ആ ഗ്രഹം മൂവ് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റാറിന്റെ പുറകിലേക്ക്, അതിന്റെ ഓർബിറ്റിൽ അതിന്റെ പുറകിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ആ നക്ഷത്രമാണ് ഈ കറുത്ത ഗോളമായിട്ട് കാണുന്നത്. കാരണം ആ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് വഴി. അതിന് തൊട്ടടുത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട്, that is an extrasolar planet orbiting the star Beta Pictoris. So this is all very recent developments. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ പ്ലാനറ്റിന്റെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഇമേജ് ഒന്നും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. The planet appears as a very faint bright dot in our images. So this particular graph, this particular histogram shows the number of extrasolar planets discovered over the years. 1995 തൊട്ട് 2022 വരെ കണ്ടുപിടിച്ച എക്സ്ട്രാസോളാർ പ്ലാനറ്റ്സിന്റെ ഒരു ക്യുമുലേറ്റീവ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ 2 കളേഴ്സ് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൽ വെലോസിറ്റി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച എക്സ്ട്രാസോളാർ പ്ലാനറ്റ്സും, ഗ്രീൻ represents planets discovered through transit method. ബാക്കി വേറെയും ഒരു 1/2 ഡസൻ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും പ്ലാനറ്റ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇത് രണ്ടുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ ഈ 2 കളേഴ്സും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും 1995 മുൻപ് സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളല്ലാതെ നമുക്ക് മറ്റ് ഒരു ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു.
1995-ലാണ് ആദ്യത്തെ എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഫ്രം ദാറ്റ് ടൈം പീരിയഡ് ഓൺവേർഡ്സ് ദർ ഹാസ് ബീൻ an exponential increase in the number of extrasolar planets that are discovered. ഇന്ന്, as of date, we know of the existence of more than 5,000 extrasolar planets orbiting various stars in our own Milky Way galaxy. ചുരുങ്ങിയ കാലയളവാണ്. 25 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെ കാലയളവ് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി സ്മോൾ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. ബട്ട് ഈവൻ ഇൻ ദാറ്റ് ബ്രീഫ് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ദ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്ട്രാസോളാർ പ്ലാനറ്റ്സ് ഹാസ് swelled in number from hundreds to now several thousands. So then the question is, how many of these planets are Earth-like? ഈ പ്ലാനറ്റ്, നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്ലാനറ്റ്സ് ഒക്കെ ആവാസ യോഗ്യമാണോ? ഇതിലൊക്കെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? നമുക്ക് ഈ പ്ലാനറ്റ്സിലേക്കൊന്നും, ഈ എക്സ്ട്രാസോളാർ പ്ലാനറ്റ്സിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് നേരിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ പ്ലാനറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ അകലെയാണ്. അതായത് പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് 1000-ഓ 10,000-ഓ വർഷം എടുക്കും ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിലും അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചേരാൻ. We cannot directly travel, or we cannot send a spacecraft to any of these extrasolar planets and get real-time data. So all we can do right now is look at the light coming from these objects and try to speculate, try to hypothesize on whether what are the conditions that are likely to be present on these planets. ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രകാശം ഉപയോഗിച്ച് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആവാസ യോഗ്യമാവാൻ സാധ്യത, ജീവൻ എന്ന പ്രതിഭാസം ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഗസ് മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രസന്റേഷൻ നിർത്താം. ഇന്ന് എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ് ഫീൽഡിൽ നടക്കുന്ന റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാനറ്റുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുക, ആ പ്ലാനറ്റിന്റെ ഭാരം എത്രയാണ്, അതിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ്, അത് നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ പ്ലാനറ്റിന് ഒരു അന്തരീക്ഷമുണ്ടോ, ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടോ, ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കെമിക്കൽ ഘടന എന്താണ്, ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറുടെ രാസഘടന എന്താണ്, അതിൽ എന്തൊക്കെ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഇപ്പോൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So from merely discovering extrasolar planets, now astronomers are talking about discovering the atmospheres of these extrasolar planets and also measuring the chemical composition of the atmosphere. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ സൗരയൂഥത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഇത് സൂര്യന് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന 3 ഗ്രഹങ്ങളുമാണ്, വീനസ്, എർത്ത്, മാർസ്. ഈ പടം നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് രീതിയിൽ ഭൂമി വീനസിനെ മാർസിനെ അപേക്ഷിച്ച് പല രീതിയിലും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഗ്രഹമാണ്. ഭൂമിയിൽ ധാരാളം ജലമുണ്ട്, ഭൂമിക്ക് വളരെ തിക്കായിട്ടൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട്, ഭൂമിയിൽ ജീവൻ എന്ന പ്രതിഭാസമുണ്ട്. വീനസും മാർസും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് സമാനതകളുണ്ട്. വീനസിലും മാർസിലും ജലത്തിന്റെ അളവ് അധികം ഇല്ല. മാർസിൽ മേ ബി സർഫസിന് താഴെ അതിന്റെ ഉത്തര ദക്ഷിണ ധ്രുവങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ ജലം ഉണ്ടാകാം, സബ് സർഫസ് ജലം ഉണ്ടാകാം. വീനസിൽ എന്തായാലും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഒരു വരണ്ട പ്ലാനറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. വീനസിനും മാർസിനും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട്. വീനസിന് വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള, വളരെ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണുള്ളത്. മാർസിന് വളരെ വിസ്പി തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, വളരെ നേർത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് മാർസിനുള്ളത്. ഈ 2 പ്ലാനറ്റ്സിന്റെയും അന്തരീക്ഷം വളരെ സിമിലർ ആണ്. ഈ 2 പ്ലാനറ്റ്സിന്റെയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ്, CO2, വിച്ച് ഇസ് എ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് മാർസിലും വീനസിലും ഉള്ളത്. വീനസിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ സൾഫർ കോമ്പൗണ്ട്സും ഉണ്ട്, അന്തരീക്ഷത്തിലെ സൾഫർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉള്ള മോളിക്യൂൾസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മാർസ് ആൻഡ് വീനസ്, they have an atmosphere that is predominantly made of CO2, whereas on Earth CO2 is only present in very trace amounts. There is molecular oxygen that is present in Earth's atmosphere,
20% of the Earth's atmosphere is made up of molecular oxygen. ഇത് വീനസും എർത്ത് മാർസിന്റെയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കോമ്പോസിഷൻ ആണ്. വീനസിലും മാർസിലും CO2 ഉണ്ട്. എർത്തില് CO2 is present only in very trace amounts, and interestingly there is a lot of molecular oxygen, ozone, water vapor etc. on in Earth's atmosphere. അപ്പോൾ ഈ 3 ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരേ ദൂരത്താണ്. വീനസ് കുറച്ച് അടുത്താണ്, മാർസ് കുറച്ച് അകലെയാണ് ഭൂമിയെ അപേക്ഷിച്ച്. എന്നാലും more or less roughly they are at the same distance. So even though these 3 planets are at the same distance, then how come Earth has a very different atmosphere when compared to Venus and Mars? ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉത്തരം അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ the answer that we get is that the reason why Earth's atmosphere has oxygen in such abundance is because Earth has life in it. ആദ്യ ഭൂമി ഉണ്ടായ സമയത്ത് 4500 മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, 4.5 ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൗരയൂഥം ഉണ്ടായപ്പോൾ, സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായപ്പോൾ വീനസിനും എർത്തിനും മാർസിന്റെയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനും ഒരേ ഘടനയായിരുന്നു. CO2 തന്നെയായിരുന്നു ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ. പക്ഷേ ഏകദേശം 2 ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമിയിൽ ആദ്യ ജീവൻ ഉടലെടുത്തു. ഈ ആദ്യ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലൈഫ് ഫോംസ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇന്നും കൃത്യമായ ഒരു ധാരണയില്ല. But there are indirect fossil evidences that suggest that the first life forms on Earth originated about 2.5 billion years ago. And these life forms, these early life forms, were primarily photosynthetic algae, cyanobacteria. ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ്, വളരെ ചെറിയ അണുജീവനാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത്. അത് പലതും സമുദ്രത്തിലാണ് ഉണ്ടായത്. So these early life forms that originated on Earth, they carried out metabolism anaerobically. Anaerobic metabolism ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് അതിന് വേണ്ട ഊർജം അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് CO2 എടുത്ത് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് മെറ്റാബോളിസം നടന്ന് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറന്തള്ളുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് സസ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ, ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ these early life forms, which are photosynthetic algae, cyanobacteria, phytoplankton, they all took carbon dioxide from the atmosphere, underwent metabolism, and they released oxygen as a byproduct. So the oxygen level on Earth gradually increased. ഇതാണ് ആ ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നത്. x-axis-ൽ ടൈമും y-axis-ൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ഓക്സിജൻ കോമ്പോസിഷനും. ഏകദേശം 2.5 ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവൻ ഉണ്ടായ ശേഷം ഈ ജീവൻ early life forms അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെട്ട ഓക്സിജൻ കാരണം ഓക്സിജൻ ലെവൽസ് gradually started increasing. And that is what led to this 20% of Earth's current atmosphere having oxygen and subsidiary molecules like water vapor, ozone, etc. If all life on Earth were to vanish today, ഭൂമിയിലെ ജീവൻ മുഴുവൻ ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു 100,000 ഇയേഴ്സിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഓക്സിജനിലെ ഭൂരിഭാഗവും ഒന്നുകിൽ സമുദ്രത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരും, അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിലുള്ള മിനറൽസുമായിട്ട് കൊറോഡ് ചെയ്ത് അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കും. ആൻഡ് ഓൾ ദ ഓക്സിജൻ വിൽ വാനിഷ് ഇൻ എ പീരിയഡ് ഓഫ് 100,000 ഇയേഴ്സ്. സോ വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ ഹിയർ ഇസ് ദാറ്റ് ഇഫ് we can record the spectrum of extrasolar planets, and in that spectrum if we see absorption lines or spectral signatures of molecules like oxygen, ozone or water vapor, then that is an indication that the planet has a biomass. ആ പ്ലാനറ്റിന്റെ സർഫസിൽ ജീവൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് ആണ്. ഉദാഹരണത്തിന് മറ്റു നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രഹത്തിലുള്ള ഒരു ഏലിയൻ ലൈഫ് ഫോം നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തെ നോക്കി നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ പ്ലാനറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ സ്പെക്ട്രം എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. So let's say these alien astronomers are recording the spectrum of Mars, Earth and Venus. They will find that Mars, Earth and Venus has spectral signatures from carbon dioxide. 3 ഗ്രഹത്തിനുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭൂമിക്ക് മാത്രമേ ഓക്സിജൻ, ഓസോൺ, വാട്ടർ വേപ്പർ എന്നുള്ള ഈ മോളിക്യൂൾസ്
എന്നുള്ള സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. സോ അതിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും ഭൂമിക്ക് എന്തോ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. The presence of these molecules suggests that there is possibly life on Earth എന്നുള്ള കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ പറ്റും. ഇത്തരം മോളിക്യൂൾസിനെ ബയോമാർക്കേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. Because they represent or they are indirect indicators of life. So this same technique is what astronomers are using now. They are trying to record the spectrum of these extrasolar planets, and they are trying to see whether they can identify biomarker molecules in these exoplanet atmospheres. And if they can detect those biomarker molecules, then that is an indirect indication that there is life present on those planets. So നമുക്ക് ആ പ്ലാനറ്റ്സിലേക്കൊന്നും എപ്പോഴൊന്നും യാത്ര ചെയ്തെത്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ സിറ്റിംഗ് ഹിയർ ഓൺ എർത്ത്, if we can record the spectrum of those extrasolar planets, we can at least speculate on whether those planets harbor life or not. Okay, so with that, I would like to end my presentation. And finally, ഒരു 2 സ്ലൈഡും കൂടെ കാണിച്ച് ഞാൻ presentation നിർത്തുകയാണ്. So just as a summary point, I just want to mention that prior to 1995, the only planetary system that we knew of was our own solar system. And in our solar system, we have the rocky planets in the inner part of the solar system and gaseous planets in the outer part. So all our theories about how planets form around stars, how they organize around stars, all these ideas were based on this one example. In a short span of 25 to 30 years, our idea, our scientific insights on how planets form around stars, how planets organize themselves around stars, how diverse planets are, ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് because of the discovery of extrasolar planets. And what research in this field in the last 3 decades is telling us is that there are probably more planets in our universe than stars. ആകാശത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ ഗ്രഹങ്ങൾ വലംവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അവയെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല, പക്ഷെ അത് ഇമ്പോസിബിളും അല്ല. ആസ് വി ഓൾറെഡി സോ, there are some techniques like radial velocity method, transit method, direct imaging, etc., which can be used for discovering extrasolar planets. So using these techniques, if we monitor all the stars in our galaxy, we will probably find that every single one of them has one or more planets revolving around it. So planets are far more common than we originally thought them. And every star possibly has a planet revolving around it. The planets are more common than stars. അപ്പൊ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ദാറ്റ് എവറി സിംഗിൾ വൺ ഓഫ് ദോസ് ട്വിങ്ക്ലിംഗ് സ്റ്റാർസ് ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാനറ്റ്സ് റിവോൾവിംഗ് അറൌണ്ട്. So that is where we are currently in our scientific quest to find an answer to this question of whether we are alone in this universe. ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് ജീവൻ എന്നുള്ള പ്രതിഭാസം സൗരയൂഥത്തിലെ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലോ ഇതുവരെയായിട്ടും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് അവർ സെർച്ച് ഇസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. നമ്മുടെ അന്വേഷണം അപൂർണമാണ്. വി ആർ സ്റ്റിൽ സെർച്ചിങ്. And maybe in the foreseeable future, the presence of life beyond Earth may be established. So, as of now, if you ask what is the answer to this question of whether we are alone in this universe, the answer is we do not know. We are still seeking. I just want to leave you with a beautiful quote from Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ റൈറ്റർ ആണ്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഒരു കോട്ടാണിത്. There are 2 possibilities. Either there is a cosmic loneliness to our existence. ഈ അനന്തമായ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തില് കോടാനുകോടി നക്ഷത്രങ്ങളും ഗാലക്സികളുമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ തനിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തനിച്ചല്ല. Both are equally interesting possibilities. Okay? So with that, let me end this presentation, and I'll be happy to answer any questions that you have. Thank you, sir, for such a nice presentation. We have got a detailed description about the extrasolar planets and methods of finding them. And sir clearly mentioned the topics with animated videos, starting from the first discovery of extrasolar planets and the contribution of Kepler telescope were interestingly explained. And the
indirect indicators of life, biomarker molecules, were explained, and the session made us to be more aware about the universe in which we are existing. So now the discussion session. You can ask the queries to sir, or you can post in the chat box. Chat box already a question under Shruti ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നക്ഷത്രം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ after the death of a star how can we find extrasolar planets? So if a star stops emitting light, നക്ഷത്രം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ it's very difficult to find planets around it. Radial velocity മെത്തേഡിലും ട്രാൻസിറ്റ് മെത്തേഡിലും നമ്മൾ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശമാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ഡിസ്കവറിംഗ് പ്ലാനറ്റ്. സോ ആ നക്ഷത്രം പ്രകാശം സ്ഫുരിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം വരുന്നില്ല, നക്ഷത്രം മരിച്ചുപോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്ലാനറ്റ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അത്ര എളുപ്പമല്ല. സോ വി കനോട്ട് ഡിസ്കവർ എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ്സ് അറൌണ്ട് ഡെഡ് സ്റ്റാർസ്. Thank you, sir. It was really an interesting session. I have a small doubt, sir. Yeah. Sir, it's about the Pentagon report, which came the late in the about the anomalous acute and subacute field effects on human and biological issues, and it about some unaccounted pregnancy and all this from the aliens, something like that. Do you have any idea about that, sir? Can you repeat that question, madam? എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല. ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് വന്നത്. ഒരു ഏലിയൻസ് അൺഅക്കൗണ്ടഡ് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പെന്റഗൺ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു, വായിച്ചു. Is there anything truth in that? ഓക്കെ. നമ്മള് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സത്യവും മിഥ്യയും ഒരേ വേഗത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. സോ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന പലതും ഒരിക്കലും സത്യം ആവാറില്ല. എന്തായാലും ഈ സയൻസിൽ ഒരു ബേസിക് ഡിക്റ്റം ഉണ്ട്, ഒരു ബേസിക് റൂൾ ഉണ്ട്. എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ക്ലെയിംസ് റിക്വയർ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എവിഡൻസസ്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വളരെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലെയിം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ആ ക്ലെയിമിനെ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എവിഡൻസും തരണം. അപ്പോ ഭൂമിക്ക് അപ്പുറത്ത് ജീവനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ UFOs ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഏലിയൻസ് ഭൂമിയെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ക്ലെയിം ആണ്. അപ്പൊ അതിന് അത്രയും തന്നെ ഘനമുള്ള എവിഡൻസും അതിന് കിട്ടണം. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ എവിഡൻസ് ഒന്നും ഇതുവരെയായിട്ടും ഇല്ല. പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ആകാശത്ത് പറക്കം തളികയെ കണ്ടു, അത് കണ്ടു, ഇത് കണ്ടു എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും മിലിറ്ററി റിസർച്ചിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ UFOs ആയിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് അമേരിക്കയിലെ സെക്ടർ 31 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. നെവാഡ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു വലിയ മരുഭൂമി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ സെക്ടർ 31 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. ആ സെക്ടർ 31-ൽ ഒരുപാട് പേര് അൺഐഡന്റിഫൈഡ് ഫ്ലൈയിങ് ഓബ്ജക്ട്സ്, അതായത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പറക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് പലതും ആ ഏരിയയിൽ തന്നെ കാണാനുള്ള കാരണം ഈ നെവാഡ ഡെസേർട്ടിൽ സെക്ടർ 31-ല് അമേരിക്കയുടെ മിലിറ്ററി റിസർച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു സീക്രട്ട് മിലിറ്ററി റിസർച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അവര് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പല ഡ്രോണുകളും പല സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റുകളും ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ട് ഇത് UFOs ആണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ US ഗവൺമെന്റ് അതൊരിക്കലും തിരസ്കരിക്കാൻ പോകാറില്ല. കാരണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിസർച്ച് ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മിലിറ്ററി റിസർച്ച് ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്രട്ട് ആണ്. സോ they don't comment on it. So to my knowledge, madam, there is no evidence as of now for the presence of life outside of Earth. But that is not to say that there is no life outside of Earth. സയൻസിലുള്ള വേറൊരു ഡിക്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് absence of evidence is not evidence of absence. നമ്മള് so you can think about that sentence. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം അത് അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല. Maybe it is there and we will have to keep seeking and one day we may find it. So the basic idea is that everywhere we look in the universe, the physical laws, the laws of physics are the same. And chemistry is also the same. The kind of molecules that we see in interstellar space is the same kind of molecules that we see here in the solar system. So physics and chemistry is the same throughout the universe. So maybe biology is also the same. So maybe life can spontaneously arise on other planets also. It remains as one of the big questions in the field of science, how life originated and whether life can be present anywhere else. So yeah, so that's my answer. Congratulations, Dr. Anand, for your elaborate and the illustrating presentations with the visuals and animations.
That's really very attractive and meaningful for all the participants. Let me have a query regarding, for example, NASA is having certain programs aiming to promote student community, attracting them to the space science and other related interrelated research areas. So if you have some account regarding that, because most of our audience belongs to the prospective teacher community, they may be able to have a general idea regarding to promote the students, so that even though it is very attractive, the number of space scientists and the space specialists are few because of the very difficult situations. There may not be such a kind of departments in all the universities, or any number of research institutes are very rare in nationwide itself. So we require more people in this particular area. അപ്പോൾ ഈ അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ സംഘടന ആയാലും ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സംഘടന ആയാലും ഇസ്രോ ആയാലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഔട്ട്റീച്ച് അവരുടെ ഒരു സ്ട്രോങ് മാൻഡേറ്റ് ആണ്. US സ്പേസ് ഏജൻസി അത് കുറച്ചുകൂടെ വിപുലമായ രീതിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഔട്ട്റീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ISROയും അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ISRO ആസ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ട്രൈങ് ടു റീച്ച് ഔട്ട് ടു സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ്, ടു സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ്, ടു കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സ്, ടു പ്രൊമോട്ട് സയന്റിഫിക് ലിറ്ററസി about space science, space technology. ധാരാളം പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ ചുരുക്കി എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ പലരും ടീച്ചേഴ്സ് ആകാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് I just want to mention that നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രമാക്കി we have a very strong astronomy group that it's called an amateur astronomy organization. പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള പലരും അസ്ട്രോണമിയിൽ നല്ല നോളജ് ഉള്ളവരാണ്. And they go and take classes. They bring telescopes to schools. സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ ടെലസ്കോപ്പ് കൊണ്ടുപോവുക. ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ സെൽഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ DSLR ക്യാമറയോ ഉപയോഗിച്ച് ആകാശത്തിന്റെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിന് ഒരുപാട് ടെക്നോളജി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നൈറ്റ് സ്കൈയുമായിട്ട് നമുക്കൊരു എൻഗേജ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നൈറ്റ് സ്കൈയുമായിട്ട് ഒരു സല്ലാപത്തിന് പറ്റിയ ഒരു അവന്യൂ ആണ് ഈ ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത്. മാറിവാനിയസ് കോളേജിൽ ഞങ്ങൾ റീസെന്റ് 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു ക്ലാസ് നടത്തിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് പിന്നീട് അധ്യാപകരായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് ദേ ക്യാൻ റീച്ച് ഔട്ട് ടു അസ്, കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആസ്ട്രോ കേരള എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് റിസോഴ്സ് ആൾക്കാർ വന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ ഒബ്ജക്ട്സ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എങ്ങനെ ഒരു മൊബൈൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കും. ഇതൊക്കെ ദീസ് ആർ ഓൾ ഇൻഫോർമൽ വേസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് സയൻസ്, ലേണിംഗ് ഫിസിക്സ്. നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രം ഒരു നല്ല കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. കാരണം കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. So we can use astronomy as a context to teach physics. ഗുരുത്വാകർഷണം ആയാലും പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത, പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റി, എന്താണ് സ്പേസ്, എന്താണ് ടൈം, ബേസിക് ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്, ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ജ്യോതിശാസ്ത്രം ഒരു പശ്ചാത്തലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കാം. ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ, ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ള പ്രക്രിയ പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളിലാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു പശ്ചാത്തലമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ എനിക്ക് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ റിസോഴ്സസ് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും അധ്യാപകർക്ക് കൂടുതൽ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ റീച്ച് ഔട്ട് ടു മീ, ദേ ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ ഡയറക്ട്ലി. മീന ടീച്ചറിന്റെ അടുത്തും വേറെ 1-2 പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ അടുത്തും എന്റെ നമ്പർ ഉണ്ട്, ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഷെയർ ദ നമ്പർ വിത്ത് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇഫ് എനിബഡി വാണ്ട്സ് ടു റീച്ച് ഔട്ട് ആൻഡ് നോ മോർ അബൌട്ട് ദിസ്. ആൻഡ് ദെൻ ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ കണക്ട് യു വിത്ത് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ യു വാണ്ട് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ. Sir, for your information, recently we initiated a mobile astronomical unit, an observatory in our college itself by procuring a very good telescope.
Oh, great. And Okay, Dr. Nina is in charge of that. We require that must be get little more activated. ഇത് ആ ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം അതെങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതിനൊക്കെ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ടെലിസ്കോപ്പ് ഉള്ള ധാരാളം പേരുണ്ട്. സോ ദേ ക്യാൻ കം ആൻഡ് ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെ രാത്രിയിൽ ആകാശത്ത് ഒബ്ജക്ട്സിൽ പോയിന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്ന് എടുത്തു തരും. ഇതൊരു സയൻസ് പോപ്പുലറൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സാർ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഐ ക്യാൻ പുട്ട് യു ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദ റൈറ്റ് പീപ്പിൾ. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ ഹാവ് ടു ലീവ് നൗ. വേറെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. സോ നീന മാം, ഇഫ് യു ക്യാൻ ഷെയർ മൈ ഫോൺ നമ്പർ വിത്ത് Arundhati, Shruti, and Aishwarya and others who are asking questions, then you can call me and I can answer any question that you have on astronomy in general. Sure, sir, we will do that. We will do. Yeah. നിങ്ങൾക്കും വേറെ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ. സോ വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല. It was just an excellent session. Thank you, Narayanan sir, for your time and effort. On behalf of Physical Science Association and Mathiopoulos Training College, I'm once again thanking you. Thank you, sir. Now I invite Dr. Nina Thomas, the backbone of Physical Science Association, for the felicitation. Thank you, Shilya. Our guest of honor, Professor Narayanan sir, our principal, Dr. K.Y. Benedict sir, our beloved teachers, office faculty, Association Secretary Angela, Solicitor Team Secretary Ashna, and all the respected personalities, participants who are here, all the team members of Cosmos and Solicitor team members, and all the other dignitaries. ഞാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ സംബന്ധിക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ്. പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ആൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ മെമ്പേഴ്സ്, and this is the birthday day for inaugurating our association, and we have a very eminent person for doing that. അത് നമ്മുടെ അനന്തനാരായൺ സർ ഫ്രം IISc. Can we proceed എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം റിയലി ബിക്കോസ് ഐ നോ ദ SARS research work that's going in IISc നടക്കുന്ന പുതിയ സ്റ്റഡീസിനെ പറ്റി, അസ്ട്രോഫിസിക്സിൽ ഗാലക്സി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനവും സന്തോഷമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു എമിനന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ പുതിയൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരണമെന്ന ടീം മെമ്പേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ആഹ്വാനവും ആ ഒരു സന്തോഷവും ഏതൊരു മെന്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഭിമാനം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആ സ്പിരിറ്റ് എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ മറ്റേത് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മാത്യോഫിലോസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ തെയോഫിലൻസ് എപ്പോഴും സയൻസ് റിസർച്ച് മേഖലയിൽ ഒത്തിരി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് YIP എന്ന പ്രോഗ്രാം വന്നപ്പോൾ KDISC, നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനം. അവിടെ YIP എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസിനായിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം വന്നപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് കോളേജസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് നമുക്ക് ഒരു ബാച്ച് 100 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ആ 100 പേരിൽ 10 ഐഡിയാസ് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് ടീമാണ് മാത്യോഫിലോസ്. അപ്പോ അത്രയും ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി ചെയ്യണം, ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ആ സ്പാർക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ. യു ഹാവ് ടു കീപ് ദിസ്. സോ ബിഫോർ ഐ കൺക്ലൂഡ്, ഐ want to express my word of thanks and gratitude to Professor Anand sir for the beautiful enriching session, which is really a spark generating one. And ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് സർ. സോ ആ ചോദ്യങ്ങളെ ഞങ്ങളെ പുതിയ പഠനങ്ങളിലേക്കും പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളിലേക്കും നയിക്കും എന്ന വിശ്വാസവും ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിയൽ സീക്രട്ട് സക്സസ് ഓഫ് എ ടീച്ചർ. ഒരു സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണല്ലോ ഏതൊരു സെഷന്റെ വിജയം. സോ വി ഹാവ് ഇറ്റ്. സോ വെരി താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ ദാറ്റ് സർ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ സാറിന് താങ്ക് യു സർ. അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പൽ സാർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ നിന്നു. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ വീക്ക് ആയിരുന്നു, ഹോളി വീക്ക്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് തന്നെ വിത്ത് ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓൾ സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ടൈം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നു.
അതിനുള്ള താങ്ക്സ് ഞങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സാറിനോട്, ഓൾ ദ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഹു ആർ ഹിയർ, അവരോട് എല്ലാവരോടും, അതുപോലെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്സ്, ഓഫീസ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ഹു ആർ ഹിയർ. അതുപോലെ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത്, ഇതിനു മുമ്പ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് അസോസിയേഷനിൽ പഠിച്ചു പോയ കുട്ടികളും ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലും 2018-19 ആ ടൈം മുതൽ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ചു വന്ന കുട്ടികളും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ എം ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ് ഓൾ. നമുക്കറിയാവുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ബാച്ചിൽ നമുക്ക് 19-20 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു വർഷം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവർ വന്ന എല്ലാവരോടും, നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് സ്നേഹം ഇപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി ഒറ്റ വാക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ആൻഡ് ഐ ഓ മൈ ലവ് ആൻഡ് കൺസേൺ to all the members who are here, especially to Cosmos team members, that you have to keep this till the end and even after you are going out of the college. Thank you, all the wishes. Thank you, Neena ma'am. Log off your time. Sir. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah. Thank you all. Thanks a lot. Thank you, ma'am. I invite Ashna A. Thomas, the Association Secretary of Celesta, for the felicitation. Respected Chief Guest and other dignitaries present here today, a very good afternoon to one and all. It is my privilege to deliver a felicitation here before this gathering to wish the course members for their future footsteps in behalf of the previous association Celestial Stars. As the Secretary of Celestial Star, I must say we actually did numerous programs, but it was through online. Since we were on the COVID pandemic batch, we didn't get enough opportunity to showcase our talents on the offline mode. But I think you guys are so much lucky that you will get enough opportunities to showcase your talents through online and offline and through any mode. So, and you got enough motivations from these great personalities and through Neena ma'am too. So I just want to say that just grab your opportunities and showcase what you all have. So I really wish Cosmos can do so many as programs which are very informative, fun, as well as useful to everyone. Once again, I'm wishing all the very best to every Cosmo members. May this association be the best in the ever history of Math Theophilus Training College. Thank you. Thank you, Ashna. Now it's time to loosen you up. Let's move on to an entertaining session. Knowledge, when combined with fun, has its own merits. It enhances our interest and improves our ways of thinking. Now, let's acquire some knowledge through a fun game. And the gamers say, find me the word and picture games. Instructions of the game are: the game include a series of scrambled words and picture puzzles. You can think up to 1 minute for each question. Answer should be written in the comment box or chat box. Only one answer for each question is allowed for a participant. For more than one correct answers in the comment box, first one will get the point. കുറച്ച് സ്ക്രാമ്പിൾ വേർഡ്സും പിക്ചർ പസിൽസും ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ക്വസ്റ്റിന് അലോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാക്സിമം ടൈം 1 മിനിറ്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഒരാൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഒറ്റ ആൻസർ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിനായിരിക്കും പോയിന്റ് കിട്ടുക. സോ നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് പോവാം. ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് find the word.
Okay, the time for the first question is ended. The winner is Rian. Congratulations, Rian. Let's move on to the next question. The answer is rocket. Okay, the next question. Can you guess this? It's just a funny question. Anyone? Okay, the answer is carbon dating. So let's move on to the next question. Find the word. Okay, the time for the question is ended. The winner is Devika. Congratulations, Devika. The answer is astronomy. The next question. Identify the picture. Who am I? Okay, the correct answer is Milky Way. The winner is Ashna A. Thomas. Congratulations, Ashna. Next question. Find the word. Anyone? Okay, let's move to the answer. The answer is constellation. Okay, the next question is very easy to find.
Okay, time ended. The answer is global warming. The winner is again Ashna. Congratulations, Ashna. Okay, next question. The last question. Time for this question entered. The answer is universe. Congratulations, Lakshmi. Congratulations, all the winners. The winners are Riyan, Mirabai, Devika, Ashna A. Thomas, and Lakshmi. Congratulations for the winners and participants. Thank you for your participation. So, how was the game? I hope all of you have enjoyed the game session. Now, if you look, gone are the days when learning was restricted to the classroom, with the instructor being the primary source of knowledge. Digital technology has unshackled learning, providing learners a wealth of opportunities to learn what they want to learn, how they want to learn, where they want to learn with just a click on the mouse. Even though blended learning has become a part of education from 1960s, its existence was less noticed. With the influx of COVID-19 pandemic, a rapid rise was observed in blended learning, which became a new normal in this era. So now, digital learning tools can increase the reliability of a subject as they have the ability to set things quicker and easier. Now, let's have a look at some of the digital apps which will help you in the teaching learning process. I request you to use your headphones for better experience. Friends, today I am going to introduce a beautiful app to make our imagination in chemistry to real, that is Virtual Orbital 3D Chemistry app. അതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്ക് പോവാം. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ വിർച്വൽ ഓർബിറ്റൽ 3D കെമിസ്ട്രി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ ആപ്പ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ 3 ബട്ടൺസ് കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റലായിട്ടുള്ള S ഓർബിറ്റൽ കാണാൻ പറ്റും. S ഓർബിറ്റൽ ഈസ് സ്പെറിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ആൻഡ് നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഓർബിറ്റലാണ് നമ്മുടെ P ഓർബിറ്റൽ, ദറ്റ് ഈസ് ഡംബൽ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള P ഓർബിറ്റൽസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഓർബിറ്റൽ D ഓർബിറ്റലാണ്. ഡബിൾ ഡംബൽ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള D ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഇമേജ് നമുക്കിവിടെ നന്നായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് നമുക്കിവിടെ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഇത് വ്യൂ ചെയ്യാനും പറ്റും. ദെൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് F ഓർബിറ്റലിലേക്കാണ്. വളരെയധികം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോമെട്രിയാണ് F ഓർബിറ്റൽ. സോ പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കാന്നുള്ളത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിൻ്റെ 3D ഇമേജ് ഈ ആപ്പിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ Pക്ക് 3 ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് PX, PY, PZ. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ആക്സിസിലും അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ വഴി നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ഈ ആപ്പ് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ദെൻ D ഓർബിറ്റൽ, 5 D ഓർബിറ്റലായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ D ഓർബിറ്റൽ DXY ആണ്. XY ആക്സിസിൽ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റലാണ്. ആ ആക്സിസ് അലൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ആപ്പിലൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഓർബിറ്റലാണ് നമ്മുടെ DYZ. YZ ആക്സിസിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഓർബിറ്റൽ. നമുക്ക് ആ 2 ഓർബിറ്റൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ബാക്കി 2 ഓർബിറ്റൽ ബാക്കിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഈ 4 ഓർബിറ്റലും ഈ നമ്മൾ ആ ഒരു പേപ്പറിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് വരയ്ക്കാറല്ലേ. അത് നമുക്ക് ഓരോ ആക്സിസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ 3D ഇമേജ് ഇങ്ങനെ ഈ ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഓർബിറ്റലും ഓരോ ആക്സിസിൽ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് DZ സ്ക്വയർ ആണ്. നമുക്ക്
ഓർബിറ്റിൽ ഇസഡ് ആക്സിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് എക്സ് വൈയിലൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി റിംഗ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജ് വഴി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹീലിയമാണ്. ഹീലിയത്തിൻ്റെ 1s2 ഓർബിറ്റൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബെർലിയം. ബെർലിയത്തിൽ 1s2 2s2 ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് 2s2 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്കിവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ കാർബൺ ആണ്. കാർബണിൻ്റെ 2p 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പി 2 പിയിലാണ് ഓർബിറ്റൽ. ഈ ഓർബിറ്റലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ. ഒരു പി വേക്കൻറ്റും ആണ്. അതും ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ദെൻ ഓക്സിജൻ, ദെൻ നിയോൺ, ദെൻ മഗ്നീഷ്യം, ആർസനിക്, ദെൻ കാൽഷ്യം. അങ്ങനെ നോക്കിക്കേ, നല്ല ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെയും ഓർബിറ്റൽ വ്യൂ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഈ ആപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും. ടീച്ചേഴ്സിനും സ്റ്റുഡൻസിനും ഒരേപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആപ്പാണ്. സോ ടീച്ചേഴ്സിനും സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ 3D ആയിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസിലി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. സോ ഹൗ ദ ഓർബിറ്റൽ ലുക്ക് ലൈക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ആക്സിസിലും അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിന് ഈസി ഈ ആപ്പ് വഴി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലിപ്ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പിനെ പറ്റിയാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയതിന് ശേഷം ഫ്ലിപ്ഗ്രിഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ കാണുന്നതാണ്. ആ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലിപ്ഗ്രിഡ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ജിമെയിൽ വഴി അതിൽ ഉള്ളിൽ സൈൻ ചെയ്ത് കയറേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്ത് കയറാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനൊരു സ്ക്രീനായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതിൽ മുകളിലത്തെ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു സ്ക്രീൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ നേച്ചറിൽ നിന്നുള്ളൊരു പിക്ചറാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നെയിം കൊടുത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ കോസ്മോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെയിമാണ് ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് അത് സേവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ ഇൻവൈറ്റ് ബൈ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് ഫേസ്ബുക്ക് വഴി അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് വഴി ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും. ലൈവ് സെക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയാണ് അത്. അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വേറൊരു സ്ക്രീനിലോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും. അവിടെ നമ്മൾ കോസ്മോസിന് താഴെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ ഏത് ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ടോപ്പിക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അവിടെ കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് എന്ത് അസൈൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലീസ് ഗേവ് എ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം ഞാനൊരു സ്മൈലി ആഡ് ചെയ്തു. ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനൊരു സ്മൈലി ആഡ് ചെയ്തു. നമുക്കതിൽ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കുട്ടിക്ക് എത്ര ടൈമിനുള്ളിലുള്ള റെസ്പോൺസാണ് നമുക്ക് തരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ 2 മിനിറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കൊടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഷെയർ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻവൈറ്റ് ബൈ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുവഴി നമുക്ക് ഈ ലിങ്ക് വാട്സപ്പ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ വഴിയോ നമുക്ക് ഈ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുവഴി കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ റെസ്പോൺസസ് ഈ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആഡ് റെസ്പോൺസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന വഴി അവരുടെ റെസ്പോൺസസ് അവർക്ക് അതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ എത്ര കുട്ടികൾ അതിനകത്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത ഗ്രിഡ് അവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രിഡ് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ആ സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വീഡിയോ സിമ്പൽ വഴി നമ്മൾ എത്ര കുട്ടികൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഐക്കൺ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ടീച്ചേഴ്സിനും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗപ്രദമായൊരു ആപ്പാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ്. താങ്ക് യു.
ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആപ്പ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആപ്പാണ്. നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യുക, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതിൽ 5 സെക്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും. ഈ 5 സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തത് റിയാക്ഷൻസ്, രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ, മൂന്നാമത്തെ സോലബിലിറ്റി, നാലാമത്തെ മോളാർ മാസ്, അഞ്ചാമത്തെ സ്കീംസ് ആണ്. അതിൽ റിയാക്ഷൻസിൽ വരുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബേസിക് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു മോളിക്യൂളിനെ സെർച്ച് ചെയ്താലും ആ മോളിക്യൂൾ റിയേജൻ്റ് ആയിട്ടും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടും വരുന്ന, അതായത് റിയാക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടും വരുന്ന ഏകദേശമുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും നമുക്കവിടെ കിട്ടും. റിയാക്ഷൻസ് മാത്രമല്ല, നമുക്കതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് കൂടെ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് വാട്ടറാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ടർ റിയാക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടും വരുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും അത് ഏത് കണ്ടീഷൻസിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒത്തിരി റിയാക്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിളാണ്. സിംപ്ലി പീരിയോഡിക് ടേബിൾ തന്നെയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ്, ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ, മാസ്, ഗ്രൂപ്പ്, പീരീഡ്, ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ, ലാറ്റിൻ നെയിം തുടങ്ങി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്കതിൽ കിട്ടും. പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അടുത്ത സെക്ഷൻ സോളബിലിറ്റി ആണ്. സോളബിലിറ്റിയിൽ ആനയോൺസ് ആൻഡ് കാറ്റയോൺസിൻ്റെ സോളബിലിറ്റി ടേബിളാണ് ഉള്ളത്. ഒരുപാട് ആനയോൺസിൻ്റെയും ഒത്തിരി കാറ്റയോൺസിൻ്റെയും സോളബിലിറ്റി ടേബിൾ നമുക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് സോളബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാറ്റയോൺസിൻ്റെ ആനയോൺസിൻ്റെ സോളബിലിറ്റി ആപ്പ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കാം. അടുത്ത മോളാർ മാസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മോളാർ മാസ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു ഇതാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫോർമുല സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ വാട്ടറാണ് സെർച്ച് ചെയ്തേക്കണം, ഏത് റിയേജൻ്റ് ആയാലും അതിൻ്റെ ഫോർമുല സെർച്ച് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അടുത്ത സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റിയും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയും ഉണ്ട്. അടുത്ത മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്. Hi friends, do you like chemistry? Do you like organic chemistry? Organic chemistry is an important and interesting branch of chemistry. Some of the students feel little bit difficult to learn organic chemistry. So, in order to learn organic chemistry, I will introduce a new app called Organic Chemistry Basic. So, first you should move to Play Store and search the Organic Chemistry Basic and install it from there. So, from this app, you can learn to name organic compounds according to the IUPAC nomenclature. And also, you can learn about the isomerism of organic compound. And also, you can learn about more than 70 reactions from the following categories. And also, you can learn reaction mechanism using this. The video was indeed interesting and informative. I hope many among you are now aware about the various opportunities that are awaiting us in the digital era. Your feedback form is posted in the chat box. You can fill the form and then only you will get the e-certificate. Our session is moving towards its end. I invite Sri Lakshmi Essa, the class representative of Physical Science, for the vote of thanks. Good evening, everyone. Expressing our sincere gratitude to everyone, our principal, Dr. K.V. Bedding, sir, guest of honor, Dr. Narayanan, our mentor and backbone, Dr. Nina Thomas, for her valuable suggestions and timely response, and Association Secretary of Sagasta, Ms. Ashna, and our own Association Secretary, Ms. Anjuna. And each one of you I would like to thank from the bottom of our heart for your kind cooperation and sparing your valuable time. And I cannot end this without thanking the team Cosmos. Our team was working hard for a week, and each one of them was doing the best of their roles. Incorporating everyone's ideas, we were able to do this. Thank you, everyone. Thank you, Sri Lakshmi. It's the time to conclude our session. Once again, I thank each and everyone for your presence and your cooperation. Now let's pay tribute to our nation by standing up for the national anthem. National anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल
यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you all. You can leave now.